وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلند تر صلوات اللهم صل على محمد بآواز بلند تر صلوات یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا سا آگے ہو جائیں تاکہ پاک برآمد ہوگا جو کہ جلوس کی شکل میں گزرتا ہوا امام بارگاہ کمرے بنی ہاشم پہ اختتام پذیر ہوگا۔ تمام صاحبان محترم موالیان حیدر کرار محبان اہل بیت سے گزارش ہے کہ بعد نماز مغربین رہائش گاہ زوار بشیر حسین مزمل کے ہاں مجلس پاک میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ بآواز بلند تر صلوات اب آپ کے سامنے شاعر آل عمران شاعر اہل بیت جناب سید حیدر رضوی آف کویت جو کہ اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ خاندان زہرا پہ بآواز بلند تر صلوات صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ لیجئے۔ کوشش کرو آغاز مجلس والی صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات جو بندہ اپنے آپ کو بادشاہ علی کی ولایت کا جتنا مکروز سمجھتا ہے اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھے۔ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم مجمعین من یوم عداوتہم الى یوم الدین وبعد یوم الدین صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ جس بندے کو امام حسین بادشاہ کا احسان جتنا یاد ہے اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھو۔ بڑی قبولیت کی جگہ، بڑی قبولیت والا ذکر، دعاؤں کی قبولیت کی بارگاہ،
کائنات میں ایک اکیلی بارگاہ ہے مجلس حسین، جہاں انبیاء اپنی دعائیں پوری کروانے کے لیے آتے ہیں۔ گھر سے چلتے وقت جس کے دل میں جو دعا تھی اسے اس یقین سے سامنے رکھو کہ جس مالک کے، جس بادشاہ کے گھر میں اس کا ذکر سننے آیا ہوں، وہ بادشاہ ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہے۔ پھر کوشش کر کے ایک ایسی خوبصورت اور ایسی بلند صلوات پڑھو کہ اس صلوات کا معجزہ ہی بنے گا۔ جی صدقے تو تے گل لگا نکل گئی ہے کہ یہ ایکسٹرا اور فالتو شور بھی ختم ہو جائے اور آپ کی دعائیں بھی مستجاب ہو جائیں۔ اجازت ہے جی، بات شروع کروں۔ میں گڈی تو لے کے پوچھے بھئی آج مجلس کس موضوع دی؟ انہوں نے مجھے بتایا بھی نفاست کے پروردگار، امیر باپ کا امیر بیٹا، نفیس باپ کا نفیس بیٹا، بادشاہ حسن کی دستار کا وارث، شہزادہ آمن کا بیٹا، بادشاہ قاسم کے حوالے سے آج کی مجلس ہے۔ تو میرا دل ہے بھی وانڈ کو ایسی کریے بھئی میں شہزادے دی فضیلت دے جملے پڑھنا، وہ تو سید آئے تھے وہ بادشاہ دے مصائب پڑھ لے۔ اجازت ہے؟ نظم بڑی بڑی اوکھی تو سنی جی، 8 دن میں نوکری دیندہ رہا، تو سن دے رہے تن سلام ہے میرے ارگے بندے نو برداشت کرتے رہے اپنے اعصاب اتے، اپنے ذہن پہ بوجھ ڈال کے۔ اور یہ کریمی ہے اس گھر کی کہ میری عمر کا بندہ بیٹھک میں بیٹھ کے بات کرے نا، اسے کہتے کاکا چپ کر کسی وڈے نو گل کرن دے۔ اور یہ کریمی ہے بادشاہ حسین کی کہ میرے والدین کی عمر کے بندے میرے سامنے بیٹھ کے میری بات سنتے ہیں۔ جسے بیٹھک میں کوئی نہیں نہ بولنے دیتا، حسین اسے ممبر پہ بولنے کی اجازت دیتا ہے۔ ایک کریمی یہ بادشاہ حسین دی جی، احسان ہے، ترس ہے علی کے لال کا۔ اور یہ مزاج ہے حسین کا، شروع سے یہی مزاج رہا ہے۔ حسین کم قیمت چیزوں کو خود سے نسبت دیتا ہے اور انہیں عزت دار بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آواز آپ کے سامنے ہے، میں گل ایسے سپیڈ سے کرنی جی۔ تو میں نظم کہی جی سال سرکار قاسم بادشاہ پہ، موضوع آپ سمجھتے ہیں بھی اتنا سینسٹیو ہے، اتنا حساس ہے کہ جس پہ آپ کے کانوں کو ہمیشہ مصائب سننے کی عادت ہے، اس پہ فضائل پڑھنا جی اپنے ساتھ جہاد ہے، اپنے اوپر جبر کرنا ہے۔ کیونکہ جتنا مائنڈ سیٹ ہمارا تیار کر دیا گیا ہے نا، سن لگتا بھی خیبر تو علاوہ فضائل ہے ہی کوئی نہیں، غدیر تو علاوہ فضائل ہے ہی کوئی نہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ یہ فضائل ہیں، لیکن آل محمد کے فضائل کو خیبر تک، خندق تک، معراج تک، غدیر تک محدود نہیں کرنا۔ ان کی مصیبتوں کو دیکھو تو اندر سے فضیلت نکلتی ہے، فضیلتوں کو کھولو تو اندر سے کہیں نہ کوئی دکھ چھپا ہوا ملتا ہے۔ ایک کرم ہے اس گھر دا۔ میں رات لاہور ایک گل بھائی وعید کی تھی، میں نے کہا اتنا کریم خاندان ہے آل محمد کا، ابھی 5 منٹ پہلے میں ایک بات کروں اس پہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گی، تھوڑی دیر بعد اسی بات کو مصائب میں کروں، بندے کی آنکھ میں آنسو تیرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک ہی بات پہ خوش بھی ہوتے ہیں، ایک ہی بات پہ گریہ و ماتم بھی ہوتا ہے، ورنہ کائنات کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جس پہ خوشی ہو، کیونکہ خوشی ہو تو غم نہیں ہوتا، غم ہو تو خوشی نہیں ہوتی۔ ایک کرم ہے، میں تو انہوں ذکر تے خوش کر کے بکھانا، تھوڑی دیر بعد سید آئے گا وہ تو انہوں یہی گل کرے گا مصائب دے رنگ چ، تے تھوڑی ایک گریہ بھی ہوئے گا، آنسو بھی آنگے، ماتم بھی ہوئے گا، ہائے کی صدا بھی بلند ہوگی۔ 6 مصرے ابتدائیہ تاکہ پتہ چل جائے میں نے کیا لکھنا ہے اور اس لکھنے کے لیے میں نے کیا کیا چیزوں کا استعمال کیا ہے، اس مالک سے کیا چیزیں مانگی ہیں۔ اور میرا اپنا یہ موڈ ہے، مزاج ہے کہ ہر لفظ ہر شخصیت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، ہر ہستی کو ہر لفظ کے ساتھ اس کی ثنا نہیں کی جا سکتی۔ اے ڈاڈیاں دا ذکر ہے جی، اے میرے مالک دا، میرے بادشاہ دا پنجہ میرے مغر علم ہے۔ اتنی بڑی قسموں کے بعد میں یہ بات قسماً حلفاً کہہ رہا ہوں کہ جن الفاظ سے یوسف لکھا جاتا ہے نا، ان سے حسین کا جان نہیں لکھا جا سکتا۔
शाबाश। तुम समझ आ रही है भाई? जिन अल्फाज से यूसुफ की लाला जी तारीफ़ की जाती है ना, वो हुसैन के जौन से बहुत छोटे लफ्ज़ हैं, और जो अल्फाज अब्बास की सना के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, वो आदम सार उठा के भी देखे तो उन्हें नहीं देख सकता। चलो किसी बंदे तो लुत्फ आया उसी मेरी गल दा, ठीक है। हाँ, जैसी हस्ती वैसे अल्फाज, वैसा माहौल, वैसा प्रोटोकॉल, वैसी खैरात, वैसी झोली, वैसी दुआ। मौजू मैंने जो लिखना है वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब आप ये देखिएगा कि मैंने उस मौजू को लिखने के लिए अपने मालिक से, लाला जी अपने परवरदिगार से मांगी क्या क्या चीज़ है। जिहड़ियां छेवां मैं मंगियां तुहानूं पसंद आण तो मैंने शाबाश दिया जे, तुहाडे कोल उस तो बेहतर चीज़ां होण ज़हन च तो मैंने दस्सिया जे भी पुत्र मौजू तेरा वड्डा सी, जिहड़ियां चीज़ां तू मंगियां वो छोटियां, ये बड़ी चीज़ें मैं मिसर तब्दील कर दूँगा। मैं मालिक से कह रहा हूँ लफ्ज़ों को मारिफत का लिबादा अता भी हो, लफ्ज़ों को मारिफत का लिबादा अता भी हो, हर एक ख़याल अश्के विला से धुला भी हो, लफ्ज़ों को मारिफत का लिबादा अता भी हो, हर एक ख़याल अश्के विला से धुला भी हो, और दिल जौन की अताओं से करबो बला भी हो, दिल जौन की अताओं से करबो बला भी हो। त्रै चीज़ां मैं मंग लियां ते चौथी दा लुत्फ आए तो मैंने शाबाश बढ़ दिया जे बुजुर्ग जड़े ते जवान मेरी तायद करे जे। लफ्ज़ों को मारिफत का लिबादा अता भी हो, हर एक ख्याल अश्के विला से धुला भी हो, दिल जौन की अताओं से, दिल जौन की अताओं से करबो बला भी हो। इसके बाद भी एक शय चाहिए, यूसुफ कलाम सुनने की खातिर खड़ा भी हो। मौजू पता लगा है भाई धान की है, यूसुफ कलाम सुनने की खातिर खड़ा भी हो, यूसुफ कलाम सुनने की खातिर खड़ा भी हो, यूसुफ कलाम सुनने की। चार चीज़ें मैंने मांग ली, मैं लगा भी हली प्रोटोकॉल पूरा नहीं होया मौजूदा। दिल जौन की अताओं से करबो बला भी हो, यूसुफ कलाम सुनने की खातिर खड़ा भी हो। उसके बाद तो फिर तरला तो नहीं ना करवाई दा मेरा चैन। या अली मेरे कलम के कदमों में सारा जहान हो, फिर जाके शान हजरत कासिम बयान हो। मैं मिसरे पे मिसरा पढ़ता जाऊँगा, तुम एक दूसरे का मत्था तकिया जे, किड़े किड़े मत्थे ते वट पैंदा, किस किस माथे पे खुशी के आसार आले मोहम्मद की फजीलत सुन के उभरते हैं। और चेक कीजिएगा अभी थोड़ी देर बाद यही चेहरे जो मुस्कुरा रहे हैं, इो गल सुन के लाला जी मातम करेंगे। 10 मुहर्रम मुझे कासिम बादशाह का खुतबा पढ़ना है। 61 हिजरी, करबला का मैदान, जुम्मे का रोज़, शहज़ादा गया है अपनी अम्मा के खेमे में। अम्मा मैदान जाऊं, इजाज़त है? बीवी ने कहा बिस्मिल्लाह मेरा बेटा मैदान जा, और जाके इन्हें बता कि तू किसका बेटा है। बोल सकते हो भी कासिम बादशाह की फजीलत सुन के जड़ी जवान बैठे हो, मेरा बच्चा मैदान जा, बिस्मिल्लाह, जाके इन्हें बता कि तू किसका बेटा है। थोड़ी सी इसकी आवाज़ खोलिएगा कि भाई इथों करके आवाज़ कैच कर ले मेरी, क्योंकि ऊपर चढ़ो तो वो सांस खींचता है। आ गए, बिस्मिल्लाह। यदि आवाज़ खोले अजे इथों अद्धा का फुट फासला हो तो खींच ले मेरी आवाज़। इन्हें जाके बता, बिल्कुल ठीक होगी, कि तू किसका बेटा है। अम्मा इजाज़त? जी मेरा बेटा। अम्मा मेरे लायक कोई हुक्म, कोई तालीमात, को मेरी कोई ड्यूटी? बीबी फरमाती है हाँ मेरा बेटा मेरी कुछ बातें याद रखना। अम्मा हुक्म फरमाए। बीबी फरमाती हैं दिल है कि तेरी हरकत तलवार कुछ कहे। शाबाश, दिल मेरी, मेरा दिल है बेटा, दिल है। मैं एक मिसरा अज पढ़िया सवेरे, तो कितना पंद है उस मिसरे दे विच, कितना लुत्फ है। जो बंदा उर्दू शायरी का लुत्फ ले सकता है उसे पता चलेगा मैंने क्या बात की है। सैयदा फरमाती है दिल है कि तेरी हरकत तलवार कुछ कहे,
तेरी कलाई से तेरी दस्तार कुछ कहे। ओहो ओहो, दिल है कि तेरी हरकत तलवार कुछ कहे, दिल है कि तेरी हरकत तलवार कुछ कहे, तेरी कलाई से तेरी दस्तार कुछ कहे। बीबी फरमाती है मैं देख रही हूँ एक चीज़, क्या मैमून मुंतज़िर है। कासिम की सवारी का नाम है मैमून। हुण तो नहीं दसिया किसी तो मेरा तो कसूर नहीं जी। कासिम के रहवार का नाम है मैमून, अली की सवारी का नाम था मुजल्ली, रसूल के रहवार का नाम था दुलदुल, हुसैन के रहवार का नाम था मुर्तजिज़, गाजी के रहवार का नाम था अशहल, अकबर की सवारी का नाम था उकाब। हुण दुनिया साढ़े पीछे पै गई है। हमने जिस घर को माना है ना, उस घर के जानवरों का शजरा भी हमें आता है। उस घर अकबर बादशाह की सवारी का नाम है उकाब, उसके बाप का नाम था ज़ादुल किफ़ा, उसके बाप का नाम था खंज, उसके बाप का नाम था मैमून, उसके बाप का नाम था रीह। तारीख ढूंढती ढूंढती खप के मर गई। किसी को रीह के बाप का नहीं पता चला, किसी को नहीं पता ये रीह घोड़ा जो था इसका बाप कौन था, इसकी माँ कौन थी। बंदे कायनात के रसूल के सामने आ गए, या रसूल अल्लाह हमने तारीख़ में एक घोड़ा देखा है जिसका नाम है रीह, उसका बाप नहीं मिला, उसकी माँ का पता नहीं चला। हम अपनी पूरी कोशिश कर चुके, हम अपनी पूरी अकली और इल्मी जस्तें लगा के थक गए, हार गए, हमें रीह के बाप का नहीं पता चल सका। ये जद है अकबर के घोड़े की। रसूल मुस्कुरा के देख के फरमाते तुम्हें रीह के बाप का कैसे पता चले, उसका कोई बाप हो तो पता चले। अल्लाह ने ये घोड़ा नस्ल से नहीं, इसकी नस्ल से अल्लाह ने घोड़ा अकबर को देना था, इसलिए अल्लाह ने रीह को कौन कह के बनाया है। सदके सदके है को बंदा हो जी गल्लां लाला जी सुनदा इते दौर ये तुम सलाम है भाई, सलाम है। सारे बोले जी जिन्होंने गल बची है हैदरी। री घोड़े को अल्लाह ने नस्ल से नहीं बनाया, कौन कह के बनाया है। ते कमली होगी दुनिया जिनके घोड़े कौन से बनते हैं, उन घोड़ों पे बैठने वाले तेरी तरह आते हैं। जिन बादशाहों के लड़ने का हथियार पैदा नहीं होता, नाजिल होता है। ऐसे कुरान तो अंदर बया कितने मस्जिद चला जाएगा, तस्दीक आपके बिला मेरी कीजिएगा। अल्लाह इरशाद कर रहा है कुरान में, वअनज़लनल हदीदा फ़ीहि बासन शदीदा, हमने लोहे को नाजिल किया, पैदा नहीं किया, पैदा नहीं किया, नाजिल किया। जो बंदे मादनियात की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें को पूछ के वेख्या जे लोहा लाला जी ज़मीन से निकले तो ये लोहे की पैदाइश है, लोहा ना आसमान से उतरे तो ये लोहे का नुज़ूल है, ये लोहे का नाजिल होना है। अली की तलवार अगर ज़मीन से निकली है तो पैदा हुई है। उनको गरीब कल्ला आ जाए तो उन्हें बोली दा हुंदा जी। हाँ और मैं सारी नियाज अशरे दी अगर वैगन वाले नूं दे दें तो फिर ठीक है, साढ़े बच्चों तो रोटी खा ली जी। ये वैगन वाला काम तुसा ही करना जी, बोलना तुसा ही है, मैं ही कल्ला। हाँ जिनके लड़ने का हथियार पैदा नहीं होता, जिनके रहवार पैदा नहीं होते, कौन से बनते। आज का जाहिल मौलवी सोच रहे ये आते कैसे हैं, ये जाते कैसे हैं, रहते कैसे हैं, खाते क्या है, पीते क्या है। तो तेरी औकात है कि बतूल के दहलीज के अंदर की तरफ झांक के किसी बात का फैसला करे। तेरी हैसियत इतनी है कि तू दरवाज़ा ततहीर के अंदर के फैसलों को अपनी अकल पे तोल के तय करे। दिल है कि तेरी हरकत तलवार कुछ कहे, तेरी कलाई से एक बोले नहीं सुना अगले मिसरे थे तो ता मेरी गड्डी उधर निकल गई। दिल है कि तेरी हरकत तलवार कुछ कहे, तेरी कलाई से तेरी दस्तार कुछ कहे। मैमून मुंतज़िर है कि असवार कुछ कहे, मैमून मुंतज़िर है। एक इशारा करांगा, वो इशारा जो है ना बात को
آدھا اس کی اندر جو مشکل ہے نا اسے ختم کر دے گا، آدھی بات کو آسان کر دے گا۔ بی بی فرماتی ہیں میمون منتظر ہے کہ اسوار کچھ کہے، خود اسرائیل چپ ہے کہ سردار کچھ کہے۔ شاباش شاباش، جدہ ہاتھ نہیں پہ اٹھدا ہو دے نال والا بندہ تے ہلائے انہوں۔ سارے آکھیا جے، سارے آکھیا جے حیدری میمون منتظر ہے کہ اسوار کچھ کہے۔ ایک شعر میں پڑھنے لگا ہوں بھائی جان، ایک شعر میں پڑھنے لگا ہوں۔ وہ شعر دے وچ فاصلہ ویکھیا جے کم از کم 21-22 سال کا فاصلہ ہے، 21-22 سال کا سفر ہے جو میں نے ایک شعر میں کیا ہے۔ انشاءاللہ میں گل سمجھا لواں تو انشاءاللہ جن سمجھ آوے وہ میرا حق نہ رکھے۔ فرماتی ہیں میمون منتظر ہے کہ اسوار کچھ کہے، خود اسرائیل چپ ہے کہ سردار کچھ کہے۔ خود اسرائیل چپ ہے کہ سردار کچھ کہے۔ شہزادہ نے اماں کے قدموں پہ دونوں ہاتھ رکھے۔ بادشاہ فرماتے ہیں اماں آپ جو بات کہنا چاہ رہی ہیں اماں ذرا کھل کے کہیے، کھل کے بات کریے، آپ حکم کریں۔ میں آپ کا بیٹا ہوں، میں ولی کا بیٹا ہوں، امام کا بیٹا ہوں، حجت کا بیٹا ہوں، معصوم کا بیٹا ہوں، حسن کا بیٹا قاسم ہوں۔ اما آپ حکم کریں، آپ حکم کریں، پورا کرنا میرا کام ہے۔ بی بی بیٹے کی پیشانی پہ بوسہ دے کے فرماتی ہیں اگر بات پوری کرے گا تو میرا چاند یہ کہ میرا فرمان یاد رکھنا، میرا حکم یاد رکھنا۔ اما بیان فرمائیں، بی بی فرماتی ہیں مقتل میں جو کوئی تجھے زندہ دکھائی دے، مقتل میں جو کوئی تجھے زندہ دکھائی دے، یوں بول اس کو ممبر کوفہ دکھائی دے۔ صدقے آج لوگ سمجھے قاسم نہیں علی بول رہا ہے، سارے بولو حیدری۔ آپ جیو مقتل میں جو کوئی، آپ جیئے بھیا، آپ سلامت رہیے۔ زندہ آباد، سارے آنکھو مردہ آباد۔ مقتل میں جو کوئی تجھے زندہ دکھائی دے، یوں بول اس کو ممبر کوفہ دکھائی دے۔ ان سے فیصلہ نہ ہو سکے یہ علی بول رہا ہے کہ قاسم بول رہا ہے۔ یہ سارے علی کو کوفے کے ممبر پہ بولتا سن چکے ہیں۔ ان میں بڑے سارے بوڑھے ایسے ہیں جو تیرے دادا کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، بڑے سارے بوڑھے ایسے ہیں جو تیرے دادا کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے ہیں۔ اب یہ عرب کے بوڑھوں کا مزاج مجھے سمجھ نہیں آیا، کبھی ان میں سے کسی کے دادا کے ٹکڑوں پہ پل کے اس سے لڑنے آ جاتے ہیں، کبھی کسی کے نانی کے دسترخوان کے برتن بیچ کے غنی ہو جاتے۔ شاباش جڑے بولے ہو جنہوں سمجھ آئیے انہوں دی کیا بات ہے، جنہوں نہیں آئی انہوں دی تو پھر کیا ہی بات ہے نا۔ مقتل میں جو کوئی تجھے زندہ دکھائی دے، یوں بول آج، یوں بول اس کو ممبر کوفہ دکھائی دے۔ بیٹے نے ماں کا حکم سنا، حکم سن کے اپنے پلے باندھ کے آگے سے جو شہزادے نے جواب دیا ہے، بادشاہ فرماتے ہیں اذن وغا کی اماں، اذن وغا کہتے ہیں جنگ کی اجازت کو، اذن اجازت، وغا جنگ۔ تو سارے سمجھ دیو میں کہ مطلب کو دوجہ حیدر رضوی بیٹھا ہوئے مجمع چھے، وہ غریب پیچھے نہ رہ جائے۔ اذن وغا کی اماں اگر انتہا نہ ہو، اگر آج مجھے کھلی اجازت ملے جنگ کی، بادشاہ قاسم، ماں نے کہا جنگ کر، بیٹے نے جواب کیا دیا اذن وغا کی اماں اگر انتہا نہ ہو، آج مجھے پابند نہ کیا جائے، میرے آگے حدود نہ باندھی جائیں، مجھے روکا نہ جائے، اماں مجھے ٹوکا نہ جائے، مجھے محدود نہ کیا جائے، مجھے جنگ کرنے کی پوری کھلی چھٹی اجازت دی جائے، ہوگا کیا؟ بادشاہ فرماتے ہیں اذن وغا کی اماں اگر انتہا نہ ہو، واللہ ان کے بھاگنے کا راستہ نہ ہو۔ ادھروں بندے نہیں بولنے پہ قاسم دا ذکر سن کے۔ اذن وغا کی اماں اگر انتہا نہ ہو، منہ نہ بولنا پتر تھوڑا جا، اذن وغا کی اماں
अगर इंतहा न हो, वल्लाह इनके भागने का रास्ता न हो। जो बात बादशाह ने की है ना, माँ को अंदर तक तसल्ली हो गई है, माँ अंदर तक रूह तक मुतमईन हो गई है। शाला तुसी मुतमईन हो। वो बादशाह फरमाते इज़्ने विगा की अम्मा अगर इंतहा न हो, वल्लाह इनके भागने का रास्ता न हो। कासिम कहता है गर आज हर सिपाही के, गर आज हर सिपाही के सर पे कज़ा न हो, गर आज हर सिपाही के सर पे कज़ा न हो, फिर मेरी इस कलाई में जोरे खुदा ना हो। आहा हुण बोले हो सारे, हुण सारे कासिम दी गल ते ताई दा हक अदा कर दियो। कासिम के नौकर बोलो हैदरी। आप जी आप सब बसो नस्लों की खैर हो, तुहाड़ियां खैरां। एडा औखा मौजू लाला जी, एडी खराब आवाज़, इतने अशरे दे अखीर ले दिन ते एडा सोना मयारे समाज, ये मैं तुम झोली चाह के दुआई कर सकदा। मौला तुहाड़ियां नस्लों की खैर करे। ड्यूटियां ये तो कबूल ही कबूल ने, मैं तो इस दुआ का भी कायल नहीं कि मौला तुहाड़ी ड्यूटी कबूल करे, क्योंकि ये कायनात की पहली इबादत है, पहली जा नमाज है। जिसकी नमाज कबूल पहले होती है वो बिछती बाद में है, इबादत कबूल पहले होती है, वो इबादत की तकमील बाद में होती है। बाकी हर इबादत पहले इबादत करो, फिर अल्लाह का दिल करे तो वो नमाज कबूल करे या ना करे, रोज़ा कबूल करे या ना करे, लाखों रुपए का हज कबूल करे या ना करे। ये मजलिस ऐसी जब तक कबूल ना हो ये मजलिस बर्पा नहीं होती। एक कबूल ही कबूल है, बस इसके बुलंदी दर्जात की दुआ है। हुसैन की अम्मा इससे ज़्यादा रौनक अता फरमाए, इसमें बरकत अता फरमाए। आप दोस्तों की भाइयों की मेहनत जो है वो सैयदा, उसमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। शहजादा कहता है गर आज हर सिपाही के सर पे कज़ा न हो, फिर मेरी इस कलाई में ज़ोरे खुदा न हो। बीबी ने कहा अच्छा इतना इतमाद, 13 बरस की उम्र, इतना इतमाद कासिम करोगे क्या? बादशाह फरमाते हक ये है कि आपका बेटा हूँ, यूँ कहूँ मेरा दिल है मैं मैदान जाऊँ, मैं बताऊँ मैं किस बाप का बेटा हूँ, मेरी माँ कौन है, मेरी नानी कौन है, मेरी दादी कौन है, मेरा दादा कौन है, मेरा ख़ानदान कौन है, मेरा कबीला कौन है। शहजादा कहता है हक ये है कि आपका बेटा हूँ, यूँ कहूँ, गाजी लगूँ ना तो उसे उस्ताद क्यों कहूँ। गाजी की शागिर्दी करके अगर गाजी ना लगूं तो फिर क्या फ़ायदा शागिर्दी का। आप जियो, हाँ गाजी लगूं ना तो उसे उस्ताद क्यों कहूँ। हाँ माँ मुतमईन अंदर तक, मेरा बेटा तूने मेरी लाज रख ली, यहाँ से तूने माँ के कलेजे में ठंड डाल दी। माँ मुतमईन, अम्मा इजाज़त, जा मेरा बच्चा अल्लाह के हवाले। कासिम माँ के खेमे से निकले, सामने हुसैन से मुलाकात हुई। चाचा माँ से इजाज़त ले आया हूँ, मैदान जाऊँ। हुसैन फरमाते मेरा बेटा इधर आ। कासिम को अपने पास बुला के हुसैन ने घुटने ज़मीन पे टेके, कासिम को सीने लगा के गल जोर दी करा तो बंदे उठ के बोलन के, मैंने पता है, पर मैं ज़ोर लाना नहीं, क्योंकि किबला हसन जैदी साहब ने कहा था जब बात ज़ोर की हो तो फिर बात में ज़ोर पैदा करने के लिए ज़ोर नहीं लगाते। ज़ोर की बात आराम से भी करो तो बंदे सुनते हैं। तो इन्हें जो 14% बंदे समझ जान तो लाला में लगे भी गल हज़ारों के मजमे समझ ली। कासिम को सीने से लगा के हुसैन आहिस्ता से फरमाते कासिम बेटा, मेरा बच्चा मैदान जा रहा है। जी चाचा। मेरा बेटा तू है बज़ाहिर 13 बरस का, तेरा इससे पहले जंग का तजर्बा कोई नहीं, तूने जंग लड़ी नहीं है। ये सामने 9 लाख हैं, इन्होंने पता नहीं कितनी कितनी जंगों में तीर चलाए हैं, पता नहीं कितनी कितनी जंगों में नेज़ेबाजी की है, पता नहीं कितनी कितनी जंगों में तलवारें चलाते रहे हैं, पता नहीं किस किस बड़े बड़े सूरमा को वो ला के इस लश्कर में इस सफ़ में खड़ा किया है। तू है 13 बरस का, मेरा बेटा इनसे जंग कर लेगा। हाय मैं सदके जावा, इस तो ज़्यादा लतीफ़ जुमला शायद मेरे को लाई दी पूरी फ़ज़ाइल दी ड्यूटी नहीं है। मेरा बेटा तू है 13 बरस का, जंग का बज़ाहिर तजर्बा नहीं है, इनसे जंग कर लेगा। आहिस्ता से चचा के चेहरे की तरफ देख के कासिम फरमाते बादशाह मौला चचा आप तो जानते हैं कि उम्र का बहादुरी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। किसे समझी मेरी गल? जिन्हें नहीं समझी ना वो चाचे को पूछे भी बोलो नहीं गए।
آپ تو سمجھتے ہیں کہ بہادری کا عمر سے تو کوئی تعلق نہیں. میں صدقے جاواں. ہاں چچا آپ تو بہتر جانتے ہیں نا, عمر کا شجاعت سے کوئی تعلق نہیں, عمر کا بہادری سے کوئی تعلق نہیں, عمر کا شجاعت سے کوئی تعلق نہیں, عمر کا میدان سے بھی کوئی تعلق نہیں.